안녕하세요 여러분들, 신조입니다. 자, 제가 다시 돌아왔는데요. 오늘은 저번 비디오에서 말씀드렸다시피 헬기 투어를 하러 왔어요. 오늘 만나기로 한 친구는 원래 제가 저번에 제 집을 살 때 도움을 많이 줬던 리얼터예요. 근데 이 친구가 리얼터를 하기 전에 헬기 파일럿이었다고 얘기를 했어요, 저한테. 근데 이번에 헬기를 구입을 했다고, 자기 거 개인 헬기를 구입을 했다고 저를 태워준다고 해서 오늘 여기 오게 됐습니다. 개인적으로는 헬기를 한 번도 타본 적이 없어서 좀 익사이팅 하면서도 긴장도 되고 무섭기도 하고 떨리기도 하는데, 그럼 한번 저와 같이 그 친구하고 헬기를 한번 만나러 가보시죠. When I saw your face, I couldn't find the words I meant to say. Stuck inside myself, broken down in every single way. So can we talk about it? I'm sorry for the things I said. I was trying to get in your head all along. So can we talk about it? You didn't have to walk away. I think about you every day. I was wrong. 자, 저는 지금 이제 공항 안쪽으로 들어왔습니다. 여기는 자, 저 친구는 이제 딜런 텐트, 저희가 집을 살 때 도움을 많이 줬던 제 리얼터고요. 그 친구의 새 헬기입니다. 오늘 날씨가 무지 좋네요. 바람도 많이 안 불고 해도 쨍쨍하고, 아 진짜 멋있네. So this is a cockpit. You know, every time you get fuel, you want to check and make sure there's no water in it or debris or anything like that. It's not like a car where you just start up and go. There's a lot of things you look at and make sure are okay before you go up. Oh yeah, definitely. Yeah. So how long have you been flying as a Since pilot? 2011. 2011. Yes. So that's 8 years. Yeah. Nice. That's when I started. I got my private license, my commercial license, my instrument, and my flight instructor. So we use it for real estate tours now. I know. It's so cool. Propeller check. So where are we heading to? Why don't you tell me what you'd like to see and we'll go there. Oh really? We could go over downtown Detroit. Oh yeah, I want to see that. It's a perfect day for it. It'll be awesome. There's actually an air show down there later. Oh really? In Detroit? Yeah, it's not going to be active when we're there. But And we wouldn't have been able to go over it while it was going on. But. Ah, awesome. 자, 저 친구가 점검하는 동안 저도 입을 다물고 조용히 해야 될 것 같아요. 확실히 안전 점검을 해야 되기 때문에 괜히 디스트랙팅 하면 안 되니까. 나 날씨 끝내준다 오늘. You sit in the front left seat. Okay. Oh, front left seat. Yes. Okay. And this is, I'll show you, doors open and close like that. Seat belts work just like they do in any other airplane we've ever been in. You got to pull them all the way over. Yep. To let them out. Okay. The headset, which we'll be able to talk to each other on, works the best if the microphone's close to your mouth. And obviously these are things that aren't hand holds.
right? These are both flight controls, so Okay. All right. just those don't grab any of that stuff. Obviously, the buttons and all that stuff. Yep. You're not going to mess with. Mm-hmm. Other than that, since we got 2 sets of eyes on board today, if you see any other aircrafts or birds or anything that like a drone, point it out because I might not see it. We don't want to run into anything today. Alrighty. You feel free to use your phone, record. You can bring your stuff, and we'll fire up here in a few. Yeah. Perfect. Awesome. Clear. Sometimes happens. 자, 지금부터는 제가 따로 녹음한 목소리로 나레이션을 할게요. 제가 헬기라는 걸 생전 처음 타봐서 오디오 셋업을 어떻게 해야 할지 몰라서 그냥 옷깃에 핀 마이크를 달았는데 보시는 것처럼 엔진 소리 때문에 제 목소리가 하나도 안 들린답니다. 그것도 모르고 저는 저렇게 해맑게 웃고 있네요. 아무튼 지금부터 헬기 투어를 저랑 같이 떠나봐요. 그럼 렛츠 고! 자, 이제 헬기가 천천히 뜨고 있어요. 겉으로는 저렇게 웃고 있지만 속으로는 엄청 긴장해서 바지를 여러 번 적셨답니다. 저렇게 활주로 앞에 가서 제자리 비행을 하면서 헤드셋을 통해서 활주로가 클리어됐다는 관제탑의 허가를 기다렸어요. 근데 헬기 안이 엄청 덥고 긴장을 해서 그런지 저때 좀 오바이트를 할 뻔했어요. 제가 원래 손에 땀이 많이 나는 체질이 아닌데 긴장을 해서 그런지 손에 땀이 엄청 많이 나더라고요. 솔직히 땀이 손에만 엄청난 게 아니라 쌍바이꼴에도 엄청 많이. 자, 이제 저희는 공항을 벗어나서 레이크하우스 쪽으로 헬기 머리를 돌렸어요. 딜런이 얼마 전에 그쪽에 집을 한 채 팔았다고 오늘같이 좋은 날씨에는 집주인이 레이크에 나와서 웨이크보드나 제트스키 같은 걸 탈 거라면서 한번 보여주겠다고 했거든요. 근데 가보니까 정말 뭘 타고 있긴 하더라고요. 잠시 그 위에서 호버링 하면서 서로 손인사도 주고받았는데 그때 제가 고프로를 꺼놨어서 영상이 없네요. 저 밑에 보이는 집들은 전부 100만 불이 넘는 집들이에요. 100만 불이면 한국 돈으로 한 10억 정도 될 텐데 10억이면 껌값이죠. 말이 그렇다는 거지 뜻이 그렇다는 건 아니에요. 아무튼 기분이 급 우울해지는 저 동네를 지나서 저희는 디트로이트 시내 쪽으로 방향을 잡았어요. 지금 보시는 저 빌딩은 디트로이트의 랜드마크인 피셔 빌딩이에요. 알버트 칸이라는 사람이 디자인한 저 건물은 지금 현재 경매에 나와서 입찰가 350만 달러부터 시작한다고 하네요. 저도 예전에 한번 사진 찍으러 가봤었는데 내부가 대리석으로 된 게 진짜 멋있고 웅장하더라고요. 그리고 저기 앞에 보이는 저것이 바로 다운타운 디트로이트예요. 지금 현재 위치부터 다운타운까지는 저희 밑에 바로 보이는 저 우드워드라는 길을 통해서 차로 이동하면 한 15분은 걸릴 텐데 헬기로 가니까 한 1분 만이면 도착을 하더라고요. 역시 헬기 속도는 후덜덜합니다. 저 우드워드라는 길은 저희가 출발한 워터폴드 공항부터 디트로이트 시내까지 쭉 뻗어 있어요. 오른쪽 아래에는 2017년에 새로 지은 디트로이트 팀 아이스하키랑 농구 경기가 이루어지는 리틀 시저스 아리나가 보이고요. 왼쪽으로는 라이언스 풋볼 경기장인 포드 필드랑 그 바로 옆에는 타이거스 경기장인 타이거스 스테디움이 보이네요. 다음으로 가본 곳은 미시간의 또 다른 랜드마크인 미시간 센트럴 스테이션이에요. 저 기차역은 1914년에 완공됐는데 그 당시에는 세계에서 제일 높은 기차역이었어요. 완공되고 나서 거의 75년 동안 운영되다가 점차 쓸모를 잃어서 1988년 문을 닫은 이후로 30년 동안 계속 버려져 있었죠. 그동안 많은 사람들이 저기에 가서 웨딩 사진이나 시니어 사진을 찍었는데 저도 한번 가보긴 했어요. 근데 작년에 포드가 저 건물을 사들여서 2022년까지 첨단 교통기술센터로 재건하겠다는 계획을 발표해서 이제 저기를 함부로 갈 수가 없어요. 그리고 바로 앞에 보이는 저 강은 디트로이트 리버입니다.
강 반대편은 캐나다예요. 엄청 가깝죠? 한국으로 따지면 디트로이트는 강북, 캐나다는 강남이라고 할 수 있겠네요. 저기 검게 솟아있는 빌딩은 GM이 건설한 르네상스 센터예요. 저기서는 매년 할로윈 주간에 유마콘이라는 코스프레 컨벤션이 열려요. 저는 몇 번 가봤는데 올해도 저는 가서 사진을 찍을 계획인데 나중에 가서 사진을 찍게 되면 또 다른 컨텐츠로 제작해가지고 여러분들한테 보여드릴게요. 다시 여기가 풋볼 경기장인 포드필드고요. 그리고 바로 뒤에 저기가 타이거스 경기장인 타이거스 스테디움입니다. 디트로이트 구경도 다 했으니 저희는 이제 다시 공항으로 돌아갈 거예요. 이쯤 되니까 이제 긴장도 좀 풀리고 시원하고 해서 한결 마음이 편안해지더라고요. 고프로가 워낙 광각의 카메라라 멀리 있는 피사체를 담지 못해서 안타깝긴 하지만 제가 손으로 가리켰던 저 부분은 디트로이트 동물원이었어요. 보통은 동물들이 날씨가 더우면 그냥 그늘 밑에 숨어서 잘 안 나와요. 자, 이제 눈앞에 공항이 있네요. 공항에 거의 다 도착해서는 다시 이렇게 제자리 비행을 해서 관제탑의 허가를 기다려야 했어요. 그리고는 천천히 하강해서 경납고 앞에 헬기를 주차했죠. 주차? 이것도 주차라고 하는 게 맞나요? 아무튼 랜딩을 했습니다. That's it, in back, oh that's it. Duck didn't hold and fall, didn't hold back thing. That's it, in back, oh that's it. Duck didn't hold and fall, 자, 모든 헬기 투어를 마치고 지금 저희는 땅에 내렸습니다. 땅을 밟는다는 이 느낌이 이렇게 좋은 줄 몰랐어요. 위에서 헬리콥터 타면서 솔직히 좀 후덜덜했는데 자, 이제 경납고에 헬기를 넣을 준비를 하고 있습니다. 제가 저 친구한테 물어봤어요. 아니 헬기에는 바퀴도 없는데 보시면 알다시피 이거 어떻게 여기다 집어넣냐 했더니 이 뭐 이렇게 설치해가지고 바퀴 같은 거 설치해가지고 넣는다고 하더라고요. 야바다바두. I'm gonna put my shoes on because I'm not gonna be able to do it. Here we go. Alright. I'm gonna be coming right where you're standing. Oh, that's how you do it? You are such a strong guy.
All right, so thanks for giving me this amazing experience. Thank you. Yeah, I'll see you around. Thanks so much. Yeah. 자, 어떻게 영상 재밌게 보셨는지 모르겠네요. 저도 헬기는 태어나서 처음 타보는 거라 오디오 세팅도 그렇고 카메라 세팅도 그렇고 전체적으로 많이 미숙했어요. 하지만 다들 너그러운 마음으로 이해해 주실 거라고 믿고 있습니다. 앞으로도 저는 재밌는 영상을 담을 수 있도록 노력할 거고요. 여러분들의 구독과 좋아요는 저에게 많은 힘이 되니까 클릭 한 번씩만 해주시면 감사하겠습니다. 그럼 또 다음 영상으로 찾아뵐 때까지 모두들 안녕히 계세요.